네, 먼저 저희가 더 이야기를 나누기 전에 제가 아주 깜빡 잊고 우리의 새 멤버 소개를 잊어먹었어요. 네, 매일 보는 얼굴이고 매일 같이 밥을 먹고 하다 보니까 이렇게 너무 익숙해져서 저한테는 그 소개가 잠깐 잊혀진 것 같습니다. 양해 부탁드리고요. 우리 김민주죠? 예, 네. 소개를 좀 해주시죠. 네, 안녕하세요. 우리 저는 예, 네, 우리 중에 막내죠. 네, 막내입니다. 네. 사이즈는 제일 큰데. 네, 저는 이렇게 촬영하는 것만 지켜봤었는데 이렇게 함께 하게 돼서 참 처음엔 많이 떨렸는데요. 해보니까 너무 좋고 또 내 마음 가운데 있는 것들을 나눌 수 있고 또한 함께 전할 수 있고 네. 그런 부분들이 너무 좋은 것 같아요. 큰 특권을 받은 것 같아서 너무 좋고 최선을 다해서 촬영에 임하도록 하겠습니다. 네. 네. 마지막 회까지 같이 함께할 김민주입니다. 네. 네. 그동안 프리턱을 촬영하면서 뒤에서 많은 일을 해줬어요, 민주가. 그래서 이렇게 기술적인 문제에 있어서도 민주가 많이 도움을 줬고, 이제 같이 함께 자리를 하게 돼서 너무 기쁩니다. 지난 회에 이어서 음악이 어떤 영향을 미치는지에 대해서 저희가 함께 나누어 봤는데요. 오늘도 이어서 그 사탄교 게릴라 전략 그리고 사탄교 제사장 인터뷰와 관련해서 좀 더 이어서 얘기를 드리겠습니다. 네. 지난 회에서 2009년 VMA에서 나온 그런 오컬트 의식들, 그런 악한 영들에게 드리는 제사 의식들과 네. 관련돼서 우리가 살펴봤는데요. 그런 것들을 왜 하는지 이 영상을 통해서 여러분들이 더 이해하실 수 있으리라고 생각을 해요. 네. 우리가 이런 사탄의 기만을 바로 알고 네. 좀 깨어서 예수님께서 가신 그 길을 따라가는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 네. 한번 이 영상을 보십시다. 네. Because basically we are not a political organization, we are an occult organization. We're working behind the scenes to manipulate the way that people think. The war that we are waging is a guerrilla war on the human mind. And we use musical frequencies, the dominant frequency, which I've referred to before, and symbolism and imagery to awaken dormant aspects of the human mind. What we're waging is a cultural war right now on every front, in music, in literature, utilizing the media against itself. We're using music because that's the instrument that young people respond to right now. We're doing propaganda directly to awaken the wolf in man. And the goals of the Illuminati, this is all very well documented, are to take over the world. One of the best ways of taking over the world is to control people's minds and to take over a country through the control of the minds. So what's happening in America, and based on my research and my interviews with numerous individuals, is that the powers that be, the higher-ups, the people in the Illuminati are using the satanic cults as a means and as a tool to condition individuals and to make them victims of the mind control, MK Ultra mind control program. There's probably close to 4 million practicing Satanists in the United States alone based on my intelligence information. 와, 정말 400만 명의 사탄 숭배자가 있다니. 근데 이걸 보니까, 이걸 보고도 정말 깨지 않는다면 정말 문제가 있다고 봐요. 네. 이 사람들이 이렇게 이런 여러 가지 음악이나 네. 대중문화나 또 여러 가지 것들을 통해서 사람들의 정신을 네. 지배하고 또 사람들을 이렇게 세뇌시키고 네. 그렇게 하는 잠재의식 속에 영향을 미치고 이런 것들을 통해서 자신들이 원하는 방향대로 사람들을 네. 이끌어 가려고 하고 있는 거죠. 네. 그래서 다음 영상을 한 번 더 보겠는데요. 네. 이건 아예 지금 사탄교라고 있어요. 네. 미국에는 사탄을 숭배하는 종교가 있어요. 네. 그 제사장을 직접 인터뷰한 내용인데요. 네. 같이 보시죠. The archetype of the devil has always been as a showman. And he All always admitted musicians, all artists, anyone who has a creative way of attracting attention has always been accused of having diabolical powers. Yeah, but I'm an entertainer at the end of the day. It's a sign of the death throes
of Christianity. You've given up your ideals, and now you're joining the devil's ranks, which is to entertain people. You are Sammy Davis Jr. He's been pictured worshiping at one of your father's altars, wearing a pentagram. Was he at a time a follower of the church? At a time, yes. Are there any prominent stars today who are followers openly of the Church of Satan, such as these people were back in the 60s? There are, and some of them we already know of. Some Who? of them, well, if you want entertainers, King Diamond is a member of the Church of Satan. He openly admits that. Right. And then there are other actors as well. Because of actresses. For whom? For example, whom? Well, because of the recent hysteria we've seen, I'm not going to put there are people in careers every in field jeopardy. of endeavor. To become an active member of the Church of Satan requires that you are already doing something to advocate Satanism. I got a million ways to get it. Choose one. Black magic, and again it's a question of semantics, I would define as the use of will and ritual combined to create change in the world. Be the change. To be the change. Together we are, and together we will be the change that we seek. Without any restraint on what that change might be. What is wrong and right? And in our case, we are making up our reality. We decide what's right and wrong. I just believe that. I believe that I can create whatever I want to create. Is a witch is a witch. That's right. Wouldn't you agree? I agree. Now there's where I do agree with your father. The act of manipulating and using the will and using ritual to create change is, by any definition, satanic. And anyone who does that is, at least an ipso facto, Satanist. I want to represent magic. We make music for a purpose. It's ritualistic music. It is music that by even the act of listening to it, you are participating in a satanic ritual. 수많은 그런 연예인들이 네. 이런 사탄 숭배 의식에 참여하고 있고 네. 또 이미 사탄교회 회원이라고 밝히고 있습니다. 네, 놀랍네요. 네, 그리고 그 사람들은 목적을 가지고 음악을 만들어요. 네, 저도 그 사실이 참 놀라웠어요. 인터뷰에서 그런 내용을 네. 밝히면서. 네. 그 음악을 듣는 것만으로도 사탄 의식에 참여하는 것이라고. 맞아요. 그 얘기를 듣고 좀 소름이 끼치네요. 네, 어떻게 그런 듣는 음악을 것만으로도. 들었다니. 네. 네. 그래서 그 사람들이 원하는 대로, 그러니까 네. 결국은 사탄이 원하는 대로 이 음악을 들으면서 그 사람의 그런 정신이나 네. 뭐 여러 가지 품성이나 이런 것들이 형성되어 가게 되는 것이죠. 그 목적을 노리고 있는 거죠, 바로. 네. 근데 이제 좀 놀라운 것은 타비스톡 인간관계 연구소가 있어요. 네. 미국 이게 있는데 이 타비스톡 연구소는 그 인간의 심리라든지 네. 그런 것들을 연구하는 그런 연구소예요. 네. 근데 이 연구소는 실제로 이 어떻게 사람들을 이렇게 컨트롤할 수 있는지 또 잠재의식 속에 영향을 미치는지 이런 것들을 연구하면서 네. 그런 수십 년간 이런 일들을 해오고 있는데요. 네. 이 타비스톡 연구소에 대해서 좀 밝히고 그런 이 사람들이 하는 것에 대해서 네. 폭로한 존 콜먼이라는 사람이 있어요. 이 네. 책을 썼는데요. 네. 이 사람은 이제 그 실제적으로 이 비밀 조직들이 어떻게 세계 정복을 하려고 하는지 이런 것들을 밝히면서 실제 인물들의 이름과 그런 기관 이런 것들을 다 지명을 언급하고 있습니다. 네. 이 책 속에서. 근데 이제 그 음악과 연애 산업만큼 미국 사회의 그런 거대한 부분에 걸쳐서 세뇌를 하고 있는 그 분야도 없다고 합니다. 네. 이 책 속에서 이렇게 밝히고 있는데요. 네. 존 콜먼 씨에 의하면 이 사람들은 그 타비스톡 연구소에 의뢰를 한 그런 거대한 회사들이 네. 그 리스트가 타임 워너, 소니, 뭐 EMI 그리고 필립스 전자 네. 뭐 이런 유명한 그런 회사들이 타비스톡 연구소에 의뢰를 했다고요. 아, 그래요? 네, 그 사람들에게 어떻게
그 영향을 미칠 수 있는지. 왜냐하면 그 회사들의 주요 수입원이 음악이거든요. 네. 음원들을 자기들이 소유하고 있고 그런 것들을 통해서 돈을 벌고 있기 때문에 의뢰를 네. 많이 했는데 그랬구나. 이 사람이 폭로한 그런 사실들에 대해서 분노하고 있어요. 많은 사람들이. 뭐냐면 네. 비틀즈가 타비스톡의 계획이었다고 이렇게 폭로를 했거든요. 아, 이 사람이. 그래요? 그랬더니 이제 비틀즈 팬들이 말도 안 된다고 이렇게 분노하고 지금까지도 그렇게 하고 있다고 해요. 네. 근데 이 비틀즈의 음악가로서의 모든 역사를 잘 알고 계시다고 이 말하는 분들에게 이렇게 질문하고 싶다 그래요. 랩 음악이라는 것도 타비스톡 연구소의 또 다른 프로그램이라는 사실을 당신은 아셨나요? 힙합도 마찬가지고. 그러니까 랩과 힙합도 타비스톡 연구소의 그런 프로그램, 계획 네. 중에 하나라는 것이죠. 네. 그래서 이런 것들, 좀 그 가사를 들어보면 좀 어떤 때는 좀 너무 이런 바보 같은 네. 그런 가사들이 많이 있어요. 저도 사실은 그런 힙합 음악 들으면서도 좀 가사가 좀 너무 이상하다는 좀 이상하잖아요. 네. 네. 그런데도 불구하고 이 가사들이 실은 그 타비스톡의 미국 내 주요 도시들에서의 깽단과의 전쟁 프로그램에 잘 들어맞고 또 통합적인 한 부분이 될 수 있도록 정신통제술과 행동 수정에 능한 기술자들에 의해서 창안된 것이랍니다. 네. 그러니까 일부러 이런 것들을 위해서 만들어진 음악들이죠. 그리고 가사들이. 것들이네요. 근데 이런 그 회사들이 타임 워너사에서 네. 연간 수입이 237억 달러인데 이건 1996년 수치예요. 더 올랐을 수 있겠죠. 네. 자회사, 워너 차펠 같은 자회사를 통해서 100만 곡을 소유를 하고 있어요. 그리고 네. 마돈나와 마이클 잭슨의 노래들도 다 이 타임 워너사의 소유죠. 아, 그렇죠. 네. 지금 생각해보니까 그렇네요. 다 맞아 들어가네요. 근데 대부분 잠재의식적이지만 네. 이 점차 이 음악 속에 폭력적이고 거리낌 없는 섹스, 무절제주의, 그리고 사탄주의에 대한 공개적인 자극이 이 타임 워너가 소유한 노래들에서 이렇게 발견된다는 거죠. 네. 이 사람이 그래요. 이 책 속에서 잠깐 멈춰서서 생각을 해봐라. 타임 워너의 손에 놓여있는 이 선과 또는 악에 대한 엄청난 영향력을. 네. 네. 그래서 이 타임 워너사가 무엇이든 원하는 대로 만들고자 하면 사람들을 그런 식으로 만들어 버릴 수 있다는 거예요. 참 무섭다. 네. 그리고 이 회사는 이 타비스톡 연구소의 의뢰인이라고요. 그래서 이 사람은 그래요. 타임 워너사가 대중의 여론과 젊은이들의 정신 형성에 무엇을 할 수 있을까 이런 것을 상상하는 것만으로도 소름이 끼친다고. 네. 그만큼 악영향을 미치고 있는 거예요. 젊은 사람들에게. 네, 네. 그렇네요. 네, 뭐 소니나 또 필립스전자 이런 데도 아주 여러 가지로 음악들을 통해서 많은 좋지 않은 영향들을 미치고 있는 게 사실입니다. 그렇군요. 네. 이런 것들을 통해서 미국은 미국뿐만 아니라 전 세계겠죠. 영화나 음악 산업에 대해서 이 회사들이 이렇게 진행해 나가는 대로 지금 진행이 되고 있고 지금까지는 우리가 알려지지 않았지만 잘 모르잖아요. 일루미나티나 프리메이슨. 네. 그런 그들의 유일한 목적은 그 세력들의 목적은 뭐냐면 젊은 사람들의 영혼을 타락시키고 또 뒤틀어 놓고 왜곡시키는 것이고 그리고 그들의 목적은 사회주의적인 신세계 질서, 뉴 월드 오더라고 하죠. 네. 그리고 세계 단일 정부를 세상에 불러들이는데 훨씬 더 용이하게 만드는 세력, 새로운 공산당이 지배하는 세상이라고. 네. 네. 이런 세상을 만들기 위해서 이 젊은이들의 그 영혼을 타락시키고 또 뒤틀어 놓고 왜곡시키는 것이죠. 사실은 그런 음악들을 들으면서 우리가 비판적인 생각을 하지 못하고 자극적인 음악이나 이런 것들에
즉흥적으로 반응하는 그런 사람들로 만들어가고 있는 것입니다. 네, 그런 소니나 필립 회사가 지금 그런 것들로 사람들을 무의식 중에 지배하고 있고 그런 영향을 끼친다고 말씀하셨는데 진짜 그런 말 들어보니까 그래요. 저도 고등학생 때 캐나다 살면서 그런 필립스나 뭐 소니 음악을 되게 뭐라고 하죠? 되게 신뢰를 많이 했어요. 저희 중에는 나이 또래 애들이 그래서 소니 음악 하면 아, 난 소니 음악만 듣는다. 왜냐면 내가 거기 좋아하는 아티스트들이 그 소속사에 속해져 있고 그래서 뭐 그런 것들이 있었어요. 그러니까 지금 이 말을 듣고 보니까 그게 더 명백해지는 것 같아요. 그런 이유 때문에 그런 조직 하에서 그렇게 계획되고 있었다는 사실이. 네. 그래서 이 사람이 이제 이 책 속에서 하는 이야기 중에 하나가 무엇이냐면 여러분들이 여러분 자녀들의 미래와 미국의 젊은이들의 미래에 대해 고민하면서 여러분의 젊은이들이 혼란스러운 생각과 반항적 열정, 그리고 마약을 하려는 자극, 무절제한 섹스, 낙태, 레즈비언주의, 동성애에 대한 수용이라는 생각을 매일 밥 먹듯이 섭취하고 있다는 사실과 또 지식, 이에 이르게 되었을 때 내가 여러분 앞에 보여주는 정보는 경종을 울릴 수 있어야 한다. 음악들을 통해서 또 대중문화를 통해서 이런 안 좋은 영향들을 매번 섭취를 하고 또 받아들이고 있으니까 그런 것들이 의식적으로 아 이건 아니야 라고 한다고 해도 잠재의식 속에 영향을 미친다는 걸 생각해 볼 때 우리가 과연 그것을 계속 받아들여도 되는 것인가 그건 지금 생각을 해봐야 된다는 것이죠. 그리고 이 락 음악에 대해서 제가 지난 회에서 한번 언급한 적이 있는데 스발리라는 사람이 또 이 락 음악에 대해서 또 언급한 내용이 있어요. 그 일루미나티 조직에서 마인드 컨트롤 프로그래머로 활동했던 그런 사람인데 그 일루미나티의 그런 비밀을 폭로한 사람이죠. 근데 그 사람이 이 음악에 대해서 뭐라고 했냐면 브리트니 스피어스, 에미넴을 비롯한 일부 가수들이 특정 메시지가 담긴 가사를 노래하도록 이용당하고 있는 것으로 판단됩니다. 네. 실제로 상당수의 톱스타 가수들이 미키마우스 클럽의 인턴 과정을 거치고 있으며 이들은 조직에 대한 충성 맹세와 마인드 컨트롤의 대가로 스타덤에 오르는 것 같습니다. 오늘날의 팝, 락 음악을 들어보면 자살, 폭력, 절망 또는 뉴에이지 정신을 미화하는 내용이 얼마나 많습니까? 가사를 구해서 한번 읽어보세요. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 실제로 이런 것들이 그 세계의 정복을 꿈꾸는 일루미나티와 프리메이슨 조직들에 의해서 그런 가수들이 이용당하고 있고 그래서 그 가수들은 이 대중들, 또 특히 젊은이들의 그런 정신세계를 타락시키고 또 제어하기 위해서 목적을 가지고 가사를 만들고 또 곡을 만들고 있다는 것이죠. 놀랍네요. 브리트니 스피어스는 되게 유명하잖아요. 그렇죠. 정말 많은 청년들이 좋아하고 또 따라 부르고 저 같은 경우에는 이제 또 계속 고등학교 때 얘기가 나오는데요. 제가 그만큼 음악을 되게 좋아했던 편이에요. 근데 그때도 브리트니 스피어스 하면은 되게 많이 우리 친구들 사이에서는 아, 그 음악 들어봤냐고, 뮤직비디오 봤냐고 항상 이슈가 되고 있는 게 브리트니 스피어스였거든요. 근데 말을 진짜 들어보니까 그게 딱딱 맞아 들어가요. 그런 목적에 의해서 이 아티스트를 사용하고 있었구나. 그러면 또 이런 음악에 의해서 영향을 받은 청년들, 범죄가 많이 일어나고 있잖아요. 그거와 관련된 기사를 우리 민주가 알아봐줬는데요. 먼저 이 마릴린 맨슨에 대해서 잠시 설명을 드려야겠네요. 그 섹스 심벌인 영화배우 마릴린 먼로와 여러 명의 집단 학살한 찰스 맨슨의 그 이름을 조합해서 만든 그래요? 마릴린 맨슨이거든요. 그래서 이름이 그렇군요. 그래서 이름부터 좀 벌써 좀 그렇네요. 그렇죠. 또 가수로서 이제 아주 유명한 아티스트로 많이 알려져 있어요. 근데 이제 그 라이브 무대에서 어떠한 자해 행위나 스트립쇼 그런 일들, 기괴한 퍼포먼스를 함으로써 이제 사람들한테 그런 영향을 미치는 사람으로 많이 알려져 있는데요. 그 맨슨의 음악가는 이제 적그리스도 내지는 악마의 사절이라고 불릴 정도로 이제 격한 리듬과 그런 내용들로 구성이 되어 있어요. 그래서 이러한 이제 지식을 기본적으로 이렇게
깔고 계시고 네. 제가 다음 기사 네네. 보여드릴게요. 다음 이제 사진 보여드릴게요. 네, 여기 왼쪽에 나와 있는 사람이 마릴린 맨슨이고요. 네. 그 오른쪽에 있는 사람이 아까 네, 안톤 라비. 네, 안톤 라비라고 이제 사탄교 제사장. 네. 아까 그 인터뷰했던 네. 그 사람들의 아버지죠. 네. 그래서 이 두 사람이 같이 찍은 그 사진인데요. 이 마릴린 맨슨은 그 사탄 숭배자는 것을 아주 유명한 사람이에요. 대놓고 공개한다고 들었어요. 네, 그래서 이런 사람인데 문제는 이제 이 사람의 그런 음악 활동을 인해서 많은 사람들이 영향을 받는다는 거죠. 네. 그래서 제가 많은 기사를 청년들이 또 듣고 있는 걸로 알고 있어요. 네, 좀 보여드리겠습니다. 첫 번째 기사는 이제 10대 소녀 잔혹 살해는 맨슨 음악 탓이라는 기사인데요. 거기 이제 왼쪽에 있는 사람이 이제 마릴린 맨슨인데 이제 그 오른쪽에 있는 사람이 그 범인이에요. 네. 16살의 청소년인데 이제 학교 친구를 아주 잔혹하게 살해한 사건이 일어났어요. 근데 이제 그가 그 범죄를 저지르기 전에 이 맨슨의 음악을 많이 들었다고 이렇게 경찰에서 자백을 했었거든요. 네. 이제 그 음악 자체가 많이 좀 과격하고 좀 그런 내용들이 많이 있고 그래서 그 영향을 많이 받은 거로 이제 경찰 조사에서 밝혔다고 합니다. 다음 기사를 또 보여드릴게요. 네. 이건 또 일본에서 일어난 일인데요. 이제 어떤 소년이, 이번에도 또 청소년이네요. 아까도 청소년이었는데, 어머니를 아주 잔혹하게 살해했어요. 그러니까 이렇게 몸을 토막내서 살해하는 그런 사건이 일어났는데, 그 역시도 이제 살해를 저지르기 전에 이 마릴린 맨슨의 공연이 담긴 그 DVD를 시청을 하고 나서 그런 일을 저질렀다고 해요. 근데 이 마릴린 맨슨이 공연할 때 아주 고약하게 공연을 하거든요. 근데 아까도 말씀드렸지만 옷을 벗고 어떤 행위들을 한다든지 아무튼 아까 사진도 보셨지만 엄청 기괴한 모습으로 나타나서 하는 이런 사진들도 만만치 않은데요. 네. 청소년들의 그런 잠재의식 속에 많이 영향을 끼쳤던 것 같아요. 많이 충격적인 기사였습니다. 참 저도 이제 제 주변에 그런 친구들이 있었는데 이 맨슨 음악을 즐겨 듣는 친구가 있었어요. 근데 항상 그런 폭력적이고 자극적인 것들을 항상 좋아하더라고요, 보면. 욕설도 퍼붓고. 근데 지금 들어보니까 또 저는 항상 늦게서야 이렇게 들어보니까 깨달은 게 왔는데 그런 것들이 다 맞춰지는 것 같아요, 경험에 의하면. 네. 그렇습니다. 정말 음악이 그만큼 우리에게 큰 영향을 미치고 있는데요. 그러면 음악이 좀 선하게 사용된 사례는 없는가? 좀 그러면 한번 저희가 한번 살펴보고 싶습니다. 우리 지수가 그것에 대해서 좀 조사해 왔죠? 네. 여러분 들어보셨을지 모르겠는데요. 베네수엘라라는 빈민촌이 있어요. 근데 그곳에서 우리 여기도 청소년들인데요. 마약과 폭력 그리고 총에 맞아 죽는 일이 허다했던 이런 빈민촌에 아이들이 음악을 접하고 나서 변화됐던 이야기입니다. 그래서 이곳은 1975년에 허름한 차고에서 11명으로 시작을 했는데요. 지금은 184개 센터에 26만 5천 명이라는 그러한 음악가들을 또 연주자들을 배출을 했다고 합니다. 그래서 이곳 이름이 엘 시스테마 단원인데요. 여기서 굉장히 유명한 음악가도 배출이 되고 한번 음악을 한번 다 같이 한번 동영상으로 볼까요? 아이들이 학교가 끝나고 나서 총과 마약을 드는 대신에 이제 이 엘 시스테마라는 곳으로 가서 악기를 들고 연습을 하고 이렇게 성장을 함에 따라서 이렇게 아주 좋은 음악, 이런
좋은 음악가들이 많이 배출이 되었습니다. 네. 음악이 참 아름답죠. 네, 정말 그렇네요. 그렇게 작게 시작한 네. 청소년들이 네. 총과 무기 대신에 이렇게 네. 음악을 접하고 또 네. 선하게 사용하는 모습이 참 아름답네요. 네, 감사합니다. 여기까지 시청하도록 하고요. 네, 또 시간이 많이 흘렀는데요. 저희가 또 이어서 그 다음 회에 또 드릴 말씀이 있습니다. 축제 예배 형식이란 무엇인가. 또 음악은 성경에 기록된 노래의 역사에 대해서 우리가 함께 나눠보려고 하는데요. 우리가 이 음악을 정말 하나님께서 원하시는 방법대로 우리의 유익함을 위해서 사용하게 된다면 어떤 영향을 미치는지에 대해서도 같이 함께 나눠볼 예정입니다. 많은 기대 부탁드리고요. 오늘 정말 흥미진진한 얘기를 같이 나눠주셔서 감사합니다. 유행가적인, 다분히 아주 감정적인 유행가적인 그러한 곡조와 그러한 박자에다가 예수님의 이름만 얻는다고 해서 찬송이 아닙니다. 이런 음악은 우리 마음과 연계와 하나님과 천사들과 직접 연결되는 고리가 될 수 있는 것이 음악이기 때문에, 그래서 우리가 찬송을 부르죠. 찬송은 음악, 이 곡조를 통해서 우리가 우리 마음을 하나님께 드리는 것이고, 그건 기도니까. 그래서 찬송하라고 했죠. 그러므로 이 어떤 곡조와 어떤 리듬을 가지고 어떤 감정적인 음악을 사용해서 내가 하나님께 나아가는가 하는 것은 굉장히 중요합니다. 유행가적인 그런 곡조와 그런 분위기, 근데 거기에 예수 이름만 얹어 놓는다고 해서 절대 성령이 우리 마음 가운데 역사하실 수가 없습니다. 그래서 이 찬송은 우리가 하나님과 영적인 성령 역사와 내가 연결될 수 있는 하늘의 아름다운 음악의 분위기가 됩니다. 지상의 가장 캄캄한 시간에 그때 그리스도와 함께 관계를 갖고 믿음을 가지고 유지하려고 한다면 이 지구의 가장 캄캄한 마지막 시간에 들어가기 전에 지금 오늘 이 시간에 우리는 그리스도와 개인적인 깊은 살아있는 관계를 가져야 합니다. 마지막 때가 이르기 전에 예수님을 개인적으로 알지 못한다면 그때에 가서는 영원히 모르게 될 것입니다. 하나님께서는 지구 종말의 사건들의 여러 가지 설명들이 우리의 호기심이나 채우는 것으로 만족하지 않으십니다. 이러한 설명들이 우리로 하여금 성경을 펼치게 하고 무릎을 꿇고 그리스도와 깊은 관계를 맺도록 하지 않는다면 아무 필요가 없는 것입니다. 우리가 시대의 흐름 속에서 이젠 어디에 살고 있는지 알았기 때문에 우리에게 남아있는 이 지체되어 있는 이 은혜의 시간에 성령님을 우리 심령 속에 모시고 정말 이전보다 더 깊은 그리스도와의 살아있는 관계를 맺어야 합니다. 그리스도께서 지체하시는 때는 거의 끝나가고 있습니다. 우리는 죽은 자들 가운데서 일어나야 할 것입니다.